بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو منشیات کے جو قوانین ہیں ان سے آگاہی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ منشیات کے جو قوانین ہیں ان میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، پہلے کیا قوانین تھے اور اب موجودہ قوانین کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر اور سب سے دلچسپ بات پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے کہ جس میں انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں، وہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پشاور ہائی کورٹ نے منشیات کے مقدمات میں کس قسم کی ڈائریکشنز دی ہیں اے این ایف کو یا پولیس کو یا دیگر جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے منشیات کے قوانین تھے ان میں سیکشن 9A 9B اور 9C تھے۔ 9A میں یہ تھا کہ اگر منشیات جو ہے اس کی مقدار 100 گرام یا اس سے کم ہے تو سیکشن 9A دفعہ لگتی تھی، اور اس پر جو سزا تھی وہ سزا جو ہے وہ 2 سال تک قید کی تھی، یا پھر جرمانہ تھا، یا دونوں بھی ہو سکتے تھے، یعنی جرمانہ بھی اور سزا بھی۔ اور 9B میں اگر منشیات کی جو مقدار ہے وہ 100 گرام سے بڑھ جاتی ہے لیکن 1000 گرام یعنی 1 کلو سے نہ بڑھے تو تب 9B دفعہ لگائی جاتی تھی۔ اس میں جو سزا تھی وہ سزا 7 سال تک سزا ہو سکتی تھی، اور ساتھ ساتھ جرمانہ بھی لازماً عائد کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر منشیات کی مقدار 1 کلو گرام سے بڑھ جائے تو اس میں پھر 9C کی دفعہ لگائی جاتی تھی، اور اس میں سزا جو تھی سزائے موت بھی عدالتیں دے سکتی تھیں، یا پھر عمر قید تھی، یا پھر 14 سال تک جیل کی سزا بھی عدالت سنا سکتی تھی، اور اس میں بھی جرمانہ لازماً عائد کیا جاتا تھا، جو کہ 10 لاکھ تک عدالت کا اختیار تھا کہ وہ 10 لاکھ تک جرمانہ بھی عائد کر سکتی تھی۔ لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ اگر منشیات کی مقدار جو ہے وہ 10 کلو سے زائد ہو تو اس صورت میں سزا عمر قید سے کم نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، 2022 کے آخر میں منشیات کے قوانین میں کافی زیادہ تبدیلیاں بھی آئیں، اور ان قوانین کے اندر منشیات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا، اور جو منشیات یا جو نشہ جتنا زیادہ شدت میں نقصان دہ تھا اس کی سزا بھی اس حساب سے زیادہ کر دی گئی۔ مثال کے طور پر جو اس کی سیکشن 9(1) ہے اس میں بھنگ کا ذکر ہے، تو بھنگ جو ہے وہ 999 گرام تک اس کی جو سزا ہے وہ 3 سال تک ہے، اور ساتھ یہ بھی منشن ہے کہ کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال۔ اسی طرح اگر بھنگ جو ہے وہ 1000 گرام سے لے کر 9999 گرام تک وہ زیادہ سے زیادہ 7 سال ہے اور کم سے کم 3 سال ہے۔ اگر وہ 10,000 گرام سے لے کر 999 گرام تک اس کی زیادہ سے زیادہ 14 سال ہے، اور کم سے کم جو ہے وہ 7 سال ہے۔ اور اس کے بعد جو پوسٹ ہے اس کی سزا جو ہے وہ 999 گرام تک زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 4 سال ہے، اور کم سے کم 8 ماہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ چرس کی مثال لے لیں تو چرس جو ہے وہ 499 گرام تک اس کی زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 5 سال ہے، اور کم سے کم 10 ماہ ہے۔ ایسے ہی جب 500 گرام سے بڑھ کر 999 گرام تک اس کی سزا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 9 سال ہے، اور کم سے کم 5 سال ہے۔ 1000 گرام سے لے کر 4999 گرام تک اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال ہے، اور کم سے کم 9 سال ہے۔ 5000 گرام سے لے کر 9999 گرام تک چرس کی سزا جو ہے زیادہ سے زیادہ 20 سال ہے، اور کم سے کم 14 سال ہے۔ اسی طرح اگر چرس جو ہے وہ 10,000 گرام یا اس سے زائد ہو تو اس میں جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ عمر قید ہے، اور کم سے کم جو سزا ہے وہ 20 سال ہے۔ حشیش آئل یا
लिक्विड हशीश, उसमें 499 ग्राम तक जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा 7 साल है और कम से कम जो है 14 महीने है। इसी तरह ये जितनी मिकदार बढ़ती जाएगी इसमें सजाएं भी उसी तरह बढ़ती जाएंगी। अब ओपीएम जो है, अफ्यूम जिसे कहते हैं, उसमें 499 ग्राम तक जो सजा है वो है 6 साल और ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम जो है 1 साल है। तो इसी तरह ये जो आगे इसकी मिकदार बढ़ती जाएगी तो सजा भी बढ़ती जाएगी। हेरोइन और मोर्फिन जो है उसकी 99 ग्राम तक, 99 ग्राम तक उसकी जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा 7 साल है और कम से कम 18 माह है। अगर ये 100 ग्राम से लेकर 499 ग्राम तक इसकी जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल है और कम से कम जो है वो 7 साल है। इसी तरह 500 ग्राम से लेकर 1999 ग्राम तक इसकी जो सजा है वो ज्यादा से ज्यादा 14 साल है और कम से कम 10 साल है। इसी तरह जो कोकेन है वो 99 ग्राम तक उसकी सजा जो है ज्यादा से ज्यादा 7 साल है और कम से कम 18 माह है। और ये भी जो आगे बढ़ती जाएगी इसकी सजा भी बढ़ती जाएगी। अब नाजरीन, पेशावर हाई कोर्ट का जो बहुत ही अच्छा फैसला आया है वो एक बेल पिटीशन के दौरान पेशावर हाई कोर्ट के जज सर जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने ये डायरेक्शन जारी की, और ये डायरेक्शन उन्होंने जारी की एक बेल पिटीशन इमदादुल्लाह बनाम सरकार में। वो डायरेक्शन नाजरीन ग्रामी ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये करार दिया है और डायरेक्शन जारी कर दी है कि आइंदा के लिए तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एएनएफ वाले हैं या पुलिस वाले हैं, वो मंशात की बरामदगी करते हुए या उसकी रिकवरी करते हुए उसकी वीडियो लाजमी बनाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही शानदार फैसला है और बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे पहले चाहे वो पंजाब या चाहे पेशावर हो, हम रूटीन वाइज ये काम देखते हैं कि अक्सर व बेशतर लोगों को मंशियात के झूठे मुकदमात में मुलव्वस कर दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि उनको पकड़ते किसी और मुकदमा के अंदर हैं और उसके साथ उस पर मंशियात भी डाल देते हैं ताकि बंदे को ज्यादा से ज्यादा तंग परेशान किया जा सके या उससे कोई रिश्वत निकलवाई जा सके या उससे पैसे निकलवाई जा सके। तो इस तरह के मंशियात के झूठे मुकदमात का खात्मा करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 164 जो कानूनी शहादत का आर्टिकल है कि जिसमें जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनका यूज और उनकी जो एडमिसिबिलिटी है एज अ पीस ऑफ एविडेंस, उसका जिक्र किया गया है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस से जो वीडियोस हैं, जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं या बाकी जो इस तरह का मवाद है, वो अदालतों के अंदर एज अ पीस ऑफ एविडेंस वो काबिल कबूल है। तो इसी वजह से पेशावर हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन जारी कर दी है कि आइंदा के लिए जितने भी इस तरह के मुकदमात होंगे मंशियात से रिलेटेड, तो जब उनकी बरामदगी होगी मुलजमान से, तो वो बरामदगी के लिए जरूरी है कि उस वक्त वो उसकी वीडियो भी बनाएं ताकि इस तरह के झूठे मुकदमात का, जुल्म ज्यादती का या इस तरह के जो एक पुलिस की हाई हैंडेडनेस है, जो उनकी एक इजारादारी है कि जब जी चाहा जिसके खिलाफ मर्जी वो मंशियात की एफआईआर दे दी या मंशियात का पर्चा दे दिया, ताकि इस तरह के झूठे मुकदमात का खात्मा किया जा सके और जो असल मंशियात फरोश हैं, जो पूरी सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं, जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, ताकि उनका सही मानों में सद्बाब भी किया जा सके। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।